پاکستان کا 29 جون سے کرتارپور راہداری دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں فیصلہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پر سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے کیا۔ پاکستان کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے تیار ہے، بھارت اپنی سائٹ پر انتظامات کر لے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ راہداری کھولنے سے متعلق فیصلے سے بھارت کو آگاہ کر دیا۔ وزارت ہوابازی نے جعلی لائسنس والے 262 پائلٹس کی فہرست جاری کر دی۔ پی آئی اے کے 141، ایئر بلو کے 9، سرین ایئر لائنز کے 10 پائلٹ شامل۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے نے 141 پائلٹس گراؤنڈ کر دیے۔ سی ای او ارشد ملک نے وزارت ہوابازی کو آگاہ کر دیا۔ کورونا کے مارے عوام پر حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ۔ پیٹرول 25 روپے 58 پیسے مہنگا، نئی قیمت 100 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل 21 روپے 31 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 23 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام نے مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں پہلی لاک ڈاؤن سے روزگار متاثر ہے، پیٹرول بھی مہنگا کر دیا۔ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہیں، پاکستان کی صورتحال مختلف ہے۔ حکومت سے مافیا کے مطالبات ماننے کی بجائے حکومتی ریٹ بحال کرنے کا مطالبہ۔ اپوزیشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ عوام دشمن قرار دے دیا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا قیمتوں میں اضافے کے خلاف پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی مذمت۔ خطے کی نسبت پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کم اضافہ ہوا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ، عالمی سطح پر قیمتوں میں ایسا اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ کورونا نے دنیا بھر کی معیشتوں کو متاثر کیا، اسی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ عالمی مارکیٹ میں گزشتہ 6 ماہ سے تیل کی قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار۔ جنوری میں خام تیل کی فی بیرل قیمت $63 اور کم سے کم $51 رہی۔ فروری میں فی بیرل قیمت $50 سے زائد۔ رواں ماہ میں خام تیل کی فی بیرل قیمت $40 رہی۔ قومی اسمبلی اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ بجٹ منظوری کا تیسرا مرحلہ، بقائے 31 مطالبات زر کی منظوری دی جائے گی۔ اپوزیشن کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا امکان۔ شیڈیول تبدیل، کل ہونے والا اجلاس اب سوموار کو ہوگا۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 74 اموات، تعداد 4035 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 3138 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 1,98,883 ہو گئی۔ ملک بھر میں 86,906 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔ لاہور میں کورونا سے متاثرہ علاقوں کے داخلی اور خارجی راستے سیل، پابندی سے مستثنی افراد کو نقل و حرکت کی اجازت۔ اسلام آباد میں G9، G10، I10، G7، G6 اور غوری ٹاؤن سیل۔ خیبر پختونخوا میں سمارٹ لاک ڈاؤن، کاروباری سرگرمیاں معطل، اشیاء فروش اور ادویات کی دکانوں کے علاوہ تمام مارکیٹس بند۔ پشاور میں کورونا سے متاثرہ حیات آباد، فیروزپور کا علاقہ سیل۔ SOPs کی خلاف ورزی پر پشاور صدر کی شفیع مارکیٹ بھی سیل کر دی گئی۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی جان کے لالے پڑ گئے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے چڑیا گھر میں جانور اپنی اٹکیلیاں دکھانے سے قاصر، انتظامیہ کو تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے آمدن کا نقصان ہونے لگا۔ اچھے وقت میں کی گئی بچت سے خرچ پورا کیا جا رہا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज इलाही और राजा बशारत की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं और रहेंगे। ऐवान को मुतवाज़न अंदाज में चलाकर नई मिसाल कायम की। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने मुश्किल मुआशी हालात में बेहतर और मुतवाज़न बजट पेश किया। कबायली अजला के अवाम खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बावजूद तरक्याती मनसूबों से महरूम। इंजमाम के दूसरे साल कबायली अजला की तरक्की का 3/4 फंड इस्तेमाल न हो सका। 8 से ज़ायद सरकारी महकमे तरक्याती कामों के लिए खाते भी न खोल सके। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सदर आया चंडीगढ़ रोड नुमाइश लियाकताबाद लियारी के माड़ी मलीर गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का मलबा तेल की किल्लत पर डाल दिया। कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते कचरा बुनियादी ढांचे की तामीर और दूसरे मसाइल भी हल तलब है। शहरियों को पीने का पानी भी फराहम किया जाए। सिंध हुकूमत को आवाम के सवालों के जवाब देने होंगे। मकबूजा कश्मीर में भापी मसालिम न थम सके। काबिज फोर्सेज से जिला पुंछ में ऑपरेशन शुरू कर दिया। सोजान और लोरनान के इलाकों में मुत्ताफिक गाँव सी घर घर तलाशी। खारजी और दाखिली रास्ते बंद। गुज़िश्ता रोज बारामूला में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया था। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में तस्वीरी नुमाइश। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी हाई कमीशन नफीस सिकरिया का कहना है कि निहत्ते कश्मीरियों को भारतीय जुल्मों बर्बरियत से निजात दिलवाने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना होगा। पाकिस्तान ने FATF रेल लिस्ट पर तौसीह से मुतालिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 24 जून को होने वाले वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान एजेंडे पर नहीं था। खबरें भारत की पाकिस्तान मुखालिफ जारी मुहिम का हिस्सा हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ को छूने लगी। आलमी इदारा शुमारियात के मुताबिक कोरोना मुतासरीन की तादाद 99 लाख से जायद 4,96,915 अफराद रुतबा अजल बन गए। ब्राज़ील में कोरोना से 56,100 और भारत में 15,600 से जायद अफराद हलाक। अमेरिका में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। तादाद 25 लाख से तजावुज कर गई। 1,26,000 से ज्यादा हलाकतें। अमरीकी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ तक जा सकती है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैनेटिकट की 8 और दूसरी रियासतों से आने वाले शहरियों पर 2 हफ्ते करंतना में गुजारने की पाबंदी। अमेरिका में यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदर के एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत। अवामी यादगारों और सरकारी इमलाक की तोड़फोड़ गैर कानूनी करार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यादगारों की हिफाजत में नाकाम रियासतों की फेडरल ग्रांट भी बंद कर दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। कोरोना पॉजिटिव आने वाले खिलाड़ियों के मुतबादिल का ऐलान आज किया जाएगा। चीफ सिलेक्टर मिसबाह हक 23 की स्क्वाड का ऐलान करेंगे। रिजर्व खिलाड़ी भी टीम के हमरा जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में टिड्डी दल मौजूद। सादकाबाद में एक बार फिर यलगार, पिंठार, संजयपुर, कोट सब्जल में फसलों को शदीद नुकसान। किसान बर्तन बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। कोयटा में भी टिड्डी दल के हमले। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में नाज़िमाबाद की ईदगाह ग्राउंड में अदा की जाएगी। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। और अमरीकी सुपर स्टोर में सफेद फाम खातून को स्याह फाम खातून पर मुतासिर जुमले कसना महंगा पड़ गया, खूब पीटा गया।
अभी *706# बनाएं और जैज़ मंथली सुपर डुपर से पाएं डबल डेटा और डबल खुशी। दुनिया को बता दो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वैसे खान। हेडलाइंस आप